امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، آپ کی صبح کا آغاز اچھا ہوا ہوگا۔ اور آج ایک نہایت اہم دن ہے اور شعر سے ہی اس دن کا آغاز کریں گے۔ فضا میں لبیک کی صدائیں ز فرش تا عرش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا۔ آج یوم عرفہ اور دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی میں رات بھر حجاج نے پرامن پرنم آنکھوں کے ساتھ دعائیں کی ہیں۔ یقیناً ان کی دعائیں عرش تک جاتی ہیں۔ آج وادی عرفات کی مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیا جائے گا اور حجاج کرام 9 ذی الحج کو خطبہ حج سننے کے بعد ظہر اور عصر کے ایک ساتھ اس کو ادا کریں گے اور غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف کریں گے، اور اس کے بعد حجاج میدان عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ تو اس سب پہ ہم بات بھی کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ براہ راست وہیں سے موجود ہے میدان عرفات سے اسلامک اسکالر مفتی محمد زبیر صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ہماری طرف سے بہت آپ کو حج مبارک ہو، اور خدا تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ اسی طرح زیارت کرتے رہیں۔ بہت سارے وہ تمام تر مسلمان جو کرنا چاہتے ہیں، جو اس سال نہیں کر سکے، وہ اگلے سال زیارت ضرور کر سکیں، اگلے سال ضرور کعبۃ اللہ جائیں۔ تو مفتی صاحب ذرا بتائیے آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے کیا کیا معاملات ہوں گے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید مینا میں رات گزار کر اب یہاں میدان عرفات میں پہنچ چکے ہیں، اور یہاں میدان عرفات میں شریعت اسلامیہ کا متفقہ واضح اور بہت اہم ترین حکم یہ ہے کہ زوال کے ٹائم سے، جو تقریباً یہاں 12:30 بجے شروع ہوگا، زوال کے ٹائم سے غروب آفتاب تک یعنی مغرب تک وقوف عرفہ اسٹے کریں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے، یعنی یہ واجب اور فرض سے بھی آگے کی چیز ہے۔ جتنے حجاج حج کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر کوئی حاجی آج میدان عرفات میں نہ پہنچا تو اس کا حج نہیں ہوگا، اور اگر کوئی آدمی زوال کے ٹائم سے غروب آفتاب تک 1 سیکنڈ کے لیے بھی میدان عرفات میں حالت احرام میں انٹر ہو گیا تو اس کا حج ہو جائے گا۔ تو وقوف عرفہ یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں 2 سفید چادریں اوڑھے ہوئے لبیک کی صداؤں کے ساتھ عرفات کے میدان میں توبہ، استغفار، الہا و زاری کے ساتھ یہ سارے فرزندان توحید اپنے اللہ سے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا رہے ہیں۔ توبہ اور استغفار کا دن ہے۔ وقوف عرفہ اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے، اور آج کے دن یہ لاکھوں فرزندان توحید اس والہانہ عبادت کے اندر اس وقت مشغول ہیں، اور پھر یہاں پر وقوف عرفہ غروب آفتاب تک کر کے، جیسا کہ آپ نے بتایا، یہاں سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ آج کے دن کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ رب العزت جن گناہگاروں بندوں کی بخشش کا اعلان اور فیصلہ فرماتا ہے، وہ سب سے زیادہ بخشش والا دن یہ آج کا دن عرفہ کا دن ہے۔ اس سے زیادہ کسی دن بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ بخشش والا دن آج کا دن ہے۔ ایک حدیث کے اندر یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت باقاعدہ فرشتوں پہ فخر کا اظہار کرتے ہوئے یہ پوچھتے ہیں، یہ سارے کے سارے بندے پراگندہ بال، گرد غبار آلود ہو کر یہاں کیا مانگنے کے لیے آئے ہیں؟ پھر سب فرشتے جواب دیتے ہیں، یہ آپ سے بخشش مانگنے آئے۔ تو اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں، قد غفرت لہم، میں نے ان سب کی بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کوئی آدمی اگر اس میں ریاکاری کی نیت سے شامل ہو، تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا، سن لو، میں نے اس کی بھی بخشش کا فیصلہ اور اعلان کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن سے زیادہ کسی بھی دن اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا اعلان نہیں ہوتا جتنا عرفہ کے میدان کے اندر ہوتا ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنے سارے چیلوں کے ساتھ اپنے اوپر مٹی پھینکتا ہے، اپنے اوپر گرد اور غبار پھینکتا ہے، روتا ہے، ماتم کرتا ہے اس بات پر کہ میں نے تو بہت ساری محنت کی تھی ان سب لوگوں پر، لیکن ان سارے کے سارے لوگوں نے اپنی بخشش آج اللہ سے کروا لی ہے۔ تو یہ ایسا عظیم دن ہے، برکتوں والا جلیل القدر دن ہے۔ اس وقت لاکھوں فرزندان توحید
आहोजारी के अंदर यहाँ मशगूल हैं और अपने रब को राजी करने के अंदर मसरूफ हैं। तौबा इस्तगफार के साथ इस वालिहाना आशिकाना इबादत फरीज़ा हज के रुकन आज़म की अदायगी के अंदर ये सारे के सारे हुज्जाज कराम मैदान अरफात के अंदर मसरूफ हैं। मुफ्ती साहब, आपने बहुत ही खूबसूरती से आज के दिन की अहमियत को उजागर किया। अब जानना ये भी चाह रहे हैं कि पिछले साल की निस्बत अगर बात करें तो सऊदी हुकूमत ने इस बार हुज्जाज कराम जो पहुँचे हैं वहाँ पर उनको कैसी सहूलियात दी हैं और कैसे इंतज़ामात आपने खुद वहाँ पर देखे हैं? जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, इस खास तौर पर इस पस मंज़र के अंदर भी कि इस साल बतौर ख़ास हमें वाज़ेह तौर पर ये नज़र आया, हर चौरंगी पर, हर सड़क पर, हर रोड पर नज़र आया कि इनलीगल और गैर कानूनी हज करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन सऊदी हुकूमत ने कार्रवाइयाँ की है, जिसके नतीजे में अब कहा जा सकता है, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई अब इनलीगल या खिलाफ कानून कोई बगैर वीज़े, बगैर तस्री, बगैर इजाज़त और परमिट के यहाँ कोई हज कर रहा होगा। सब के सब कानूनी तौर पर आए हुए, जिसके नतीजे में इंशाअल्लाह अब तवक्को ये है, नज़र भी आ रहा है, आंखों से नज़र आ रहा है कि ट्रैफिक के एतबार से, इंतजामात के एतबार से बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में, बहुस्न खूबी, मुरत्तब अंदाज के अंदर सारे के सारे फ़राइज़ सर अंजाम दिए जा रहे हैं। और उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि इस साल हादसात भी नहीं होंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि तमाम तर हुज्जाज अपने परमिट और कागजात और लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और सऊदी हुकूमत ने लाजवाब, इंतहाई उम्दा और शानदार इंतजामात। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, एक चीज़ जो कि मैं सोशल लेवल पे आपसे ज़रूर, सवाल नहीं है लेकिन एक दरख्वास्त है, और वो ये कि एक तो गर्मी बहुत है वहाँ पे, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मअम्मर अफराद, कुछ मेरा ज़ाती रिश्तेदार भी हैं वो, और जिनको घुटने के मसले हैं या इस तरह के, वो दिल में हसरत लिए यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं, नीयत है उनकी, लेकिन वो सोचते हैं, समझते हैं कि शायद मुश्किलात बहुत हैं, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ फरबा लोग हैं, कुछ बीमार लोग हैं, तो ऐसे में इनके लिए अहकामात क्या हैं? और साथ साथ क्योंकि आप माशाल्लाह से कई मरतबा वहाँ जा चुके हैं, वहाँ के जो बेहतरीन इंतज़ामात हैं वो ज़रा इन लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ये डरे ना वहाँ आने से, बल्कि ये इनमें और रुझान पैदा हो वहाँ आने का। देखिए भाई फैसल साहब, बात यह है कि सऊदी हुकूमत के इंतज़ामात बहुत उम्दा होते हैं यूजुअली, आम तौर पर इस साल और ज़्यादा अच्छे हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है इंतज़ामात बहुत अच्छे होते हैं। गर्मी यकीनन होती है और बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि तमाम कैंपों में ज़बरदस्त एसी का इंतज़ाम होता है, गाड़ियां एसी होती हैं, होटल सारे के सारे एसी होते हैं। अगर इंसान कुछ थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर हुज्जाज कराम खुद इख्तियार कर ले, मसलन धूप के अंदर निकलने से एहतराज करें, कैंपों के अंदर रहें, खैमों के अंदर रहें, पानी के वाफर इंतज़ामात मौजूद होते हैं, एसी एयर कंडीशन के इंतज़ामात होते हैं, और इंतहाई अच्छी लग्जरी किस्म की ट्रांसपोर्ट और गाड़ियाँ होती हैं। इन सारे इंतज़ामात को अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह की मुश्किलात का आप तो तसव्वुर भी नहीं है जो आज से कई सालों पहले हुआ करते थे। और अगर तारीखी एतबार से बहुत पीछे चला जाए तो आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम, ताबीईन, बुजुर्गान दीन, औलिया कराम, अहले बैत, उन्होंने पता नहीं कितनी कितनी तकलीफें झीली, कितनी मुशक्क़तें, ऊँटों खच्चरों के सफ़र, घोड़ों गधों के सफ़र, और फिर किस किस तरीके से मुश्किलात। उसके मुकाबले में आज के जदीद वसाइल, फिर अब जो ताज़ा तरीन जदीद से जदीद वसाइल इंतज़ामात होते चले जा रहे हैं, अब वो मुश्किलात नहीं रही, इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये मशवरा ज़रूर दूंगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, अल हज्जु कल जिहाद, हज जिहाद की तरह है। तो आपको पता है जिहाद पर कौन जाता है? मुजाहिद जवान होता है। तो आमतौर पर ये बर्रे सगीर का जो एक कल्चर और रिवाज है कि बुढ़ापे में और बहुत ज्यादा मुअम्मर अफराद को भेजा जाता है, इस कल्चर को भी थोड़ा तब्दील करने की जरूरत है। जवानी का हज होता है, नौजवानों को हज की तरफ जाना चाहिए। और ये जो हमारे दिमागों के अंदर बात है कि गुनाह करते रहो और फिर 70-80 साल की उम्र के अंदर जाएंगे और फिर जाकर नौजुबिल्लाह ये कोई भरे पेट की कहानी है या फारिग वक्तों की कहानी है, ये तस्वुर खत्म करना चाहिए। अरब ममालिक, इसी तरह अफ्रीकी ममालिक, इंडोनेशिया, मलेशिया तक के ममालिक, वहाँ जवानी के अंदर हज का रिवाज है। यही रिवाज हमें पाकिस्तान के अंदर भी डालना चाहिए।
بہت شکریہ مفتی زبیر صاحب. ایک تو آپ نے بہت ہی خوب بیان کیا اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو اور لوگ گئے ہیں وہاں پر پہنچنے والے سارے لوگوں کی حج قبول کرے, اور یہاں پاکستان میں جو لوگ نیت کر کے بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں اگلے سال کے لیے پیدا کرے.